गल किसानी संघर्ष की करते पे हाँ। हर पासे मैं समझदा जिथे कुल दुनिया दे विच जिथे किते भी पंजाबी वसदा है जां पंजाब नूं प्यार करने वाला वसदा है, उहदे जहन दे विच इस वक्त इक्को गल चलदी पई है कि साडे किसान भरा जिहड़े ने बड़ी औखे समय दे विचों लंघदे पए ने। एक बड़ी वड्डी उन्हां दे उत्ते तलवार जिहड़ी है लटकदी पई है कि किते कोई वो काम ना हो जाए कि पहलां ईस्ट इंडिया कंपनी ने सानू रोल दिता सी, गुलामी दे विच धक दिता सी, असी बड़े संघर्ष तो बाद उस तो आज़ाद होए ते हुण वैस्ट इंडिया दीयां कंपनियां जिहड़ियां ने वो पंजाब वल जिद्दां बघियाड़ मूँह अड्डी खड़ा हुंदा है, कुछ ऐसे हालात बने हुए ने। पर किसान जाग चुका है। करीब 2 महीने पहलां तो ये संघर्ष जिहड़ा सी आरंभ होया तो जदों तो यह संघर्ष आरंभ होया उदों तो ही एक सेवा नाल दी नाल जिहड़ी आरंभ होई, जो कि कार सेवा बाबा जगतार सिंह जी तरतार साहब वाले उन्होंने वालों लंगर की सेवा आरंभ हुई सी। जथेदार बाबा गुरबीत सिंह जी जो कि शाहबाद मारकंडा जिथे कि ये सारी सेवा इतों आरंभ हुई। सो उसका विस्तार बाबा जी आप जी पासों लेना चाहांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी संग साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो इस टाइम ते कि भाई साहब जी साढ़े कोल पहुँचे ने, असी इन्हां दा धन्नवाद करते हाँ कि जो कि अज दे समय विच कि बड़ी औखी घड़ी ते मुसीबत दे विच कि किसान भाईचारे ते नहीं कि आल वर्ल्ड कि जिन्ने भी मजदूर भाईचारा आड़ती ने या कोई भी जीव दुनिया दे विच है, उन्हां दे विच केंद्र सरकार ने एक बड़ा वड्डा जहर भरता, जिहदे करके कि पहला बिहार तो महाराष्ट्र तो ते टुरदे यूपी तो कि उन्होंने थोड़े थोड़े स्टैप विच लैके ते इस चीज़ नूं सारिआं नूं दबाउण दी कोशिश की। जिस टाइम ते कि सेंट्रल सरकार केंद्र सरकार ने कि पंजाब ते हरियाणे नूं कि कब्जा करन दी कोशिश की, पर पंजाब ने कोशिश करके कि सारिआं नूं जगाउण वास्ते अपने तनदेही दे नाल कि इस मोर्चे नूं अगे लाउण वास्ते कि अपने खून पसीने नूं वहाउण वास्ते इन्हां ने मार खाण वास्ते बड़ी मेहनत की, जो कि बड़ियां मशक्कतां कर करके कि दिल्ली दे बार्डर ते पहुँचे ने। कि पहुँचना तो संसद दे विच सी, पर उत्थे सरकार ने आप ही रोक ला दी कि उन्हां दी रोक लाई साडे कि उकारे आ गई कि जेकर अंदर चले जाते शायद वो सानू एक जेल बना देंदे कि जिहड़ी अंदर ना जाण करके साडे बाहर मोर्चे लागे ने। असी जिस दिन तो पहले ही ये अंदोलन शुरू होया सी कि लालड़ू तो लैके कि जिहड़ा जिथे टोल लगा उस तो बाद उत्थे स्टेशन उत्थे धरना लगा सी, शंभू बार्डर ते धरना लगा सी। साडा उस दिन तो ही कि लंगर चालू हो गया कि दुध लस्सी प्रशादे जिहड़ी चीज़ की भी डिमांड हुंदी सी असी वध तो वध कोशिश करते सी। सो इसे तरह करदे करदिआं 25 तरीक नूं जिस टाइम ते कि मोड़े मंडी दे विचों कि इकत्तर हो के इस नूं अगे वधाउण दी कोशिश की कि हरियाणा सिख के पार्टी ने कि बड़ी हिम्मत मेहनत करके ते पुलिस के बड़े बड़े वड्डे नाके लगे सी कि उन्होंने ये कोशिश की कि इकट्ठ होण ही नहीं देना, पर एक सिक्खी जज्बा जिहड़ा कि उसने कोई रोक नहीं सकिया। ना रोकण करके कि जिस टाइम ते इकट्ठ हो गया, इकट्ठ होने तो बाद अरदास करके कि चाले पाए ने कि दिल्ली वाले पासे ते बड़े बड़े युद्ध करने पे, बड़े बड़े नाके जिहड़े ने लगे उन्होंने खिंचना पिया, मार खानी पई सिंघां नूं। उन्हां दे करदे करदिआं ते ये 2-3 पड़ावां दे विच दिल्ली तक पहुँच गए। साडा जिहड़ा पहलां ही लंगर चालू सी, जिस टाइम ते मोड़े तो चले ने उस टाइम तो ही कि शाहबाद विच लंगर चलदा सी पिया। लंगर चलदे चलदिआं असीं कुरुक्षेत्र तक इन्हां दे करनाल तक कि नाल दी नाल भी तुसीं अगे दौड़ी चलो, असीं तुहाडी हिफाजत वास्ते लंगर जिहड़ा वध तो वध कोशिश करांगे। सो इस तरह असीं पूरी अपने वल्लों तनदेही दे नाल कि संगतां दे नाल कि पूरा सहयोग देने वास्ते असीं हाज़र है। अखीर कि दिल्ली बार्डर तक पहुँचदिआं कि उत्थे बड़ी मशक्कत दे नाल पहुँचे तो लंगर भी बहुते नहीं सी। उस टाइम ते कोई भी चीज़ किसी कोल नहीं सी, पर शाहबाद तो लंगर जिहड़ा इस संगत वास्ते बन के मगर दी मगर 4 गड्डियां लाइयां सी कि किसी थां ते भी रस्ते खलोंदे सी, उत्थे ही खिलार के असीं छकांदे सी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਭਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਮਿੱਠਾ, ਗਾਜਰ ਪਾਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੀਰ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਗਰੂ ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰਪਾਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਧਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਧਰ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਿੰਦੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਕਿਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਚੰਭਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਥਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪਰਤਾਈ ਕੋ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਨੁਕਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੱਟੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀਵਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਰੋਈ ਖੁਰਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਝੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ
ਸੋ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਾ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਜੀ। 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? इसमें सारा ड्राई फ्रूट है जी, इसमें अलसी है, अजवाइन है जी, और देसी घ्यो दी है जी पिन्नी। हाँ जी। ਸੋ ਅਲਸੀ ਅਜਵੈਣ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਰੋਈ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ 11 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਸ ਬੈਕ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਊ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਕੜਵਟ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ पहुंचे हैं, सो डॉक्टर साहब आप बैठिए पहले और हमें बताइए। नहीं जी 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 हाँ जी। सो डॉक्टर साहब आप हमें देख के आए हैं विशेष रूप से, अभी रात के 11:30 हो गए। सो क्या कहना चाहेंगे? जी ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਨਰੇਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। तो वो रुक गई कि वेखिए कि किद्दां रहिंदे, कित्थे रहिंदे। वो जब उन्होंने कोल गई, उन्होंने गल्लां बातां होई तो बोले कि भी इत्थे रहिंदे, लेकिन सानू थोड़ी दिक्कत सी तो होंदी है जी। तो असीं सरदार जी नूं मिले
तो उन्होंने हमें बताया, हमने उनको बताया कि भी साढ़े कोल भी थोड़ी जी जगह खाली है, तो कोई मुसीबत में जो है कि उधर जो है कि रैन बसेरा किया जा सकता है। तो इस तरीके से थोड़े मुलाकात होगी। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जो है इधर आए हो। और बड़ी दिक्कत की बात है कि थोड़ी सी जगह है, बस इसी पे काम चलाना पड़ेगा। नहीं और कोई भी दिक्कत हो सानू दसो, हम हमेशा नाल है, कंधे कंधा मिला के नाल रहेंगे। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। देखो मैं भी एक किसान का पुत्र ही हूँ जी। पिताजी किसानी करते हैं तो भरा वगैरह भी किसान करते हैं। हूँ तो मैं नौकरी करता इतने जी, तो बच्चा नु पाल रहा है। जब घर से कोई मतलब 200-500 किलोमीटर चल के इधर आया है तो उन्होंने अपना इथों कोई नहीं है, तो असी ही उन्होंने दे हैं और वही साढ़े आएंगे। जी। ये चीज है कि भाई उन्होंने किसी वास्ते कोई किसी तरह की कोई तकलीफ ना होवे, जिन्ना असी कर सकते हैं उन्हें करने की कोशिश करिए। बाकी बाबे दी बहुत कृपा हैगी, तो वहाँ लंगरा वगैरह सब चल रहे हैं। पब्लिक को तो जो है कि उन्होंने खुद पेट भर रहे हैं, जो नाल है एक के साथ 10 बंदा तो और भी पेट भरा जा रहा है। तो नेड़े दे जो चलते फिरते हैं मुसाफिर आदमी है या मजदूर आदमी है, सब उधरों ही लंगर चख रहे हैं सब। तो ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ, मेरा नाम चांद सिंह हुडा हैगा ਤੇ मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं इधर ही अस्पताल में नौकरी करता हूँ। उस तो पहले मैं डिफेंस से नौकरी करता सी। ਜੀ ਜੀ। तो असी भी 6 भरा हैं। तो एक जो भगवान ਨੂੰ प्यारा हो गया, हार्ट अटैक हो गया सीगा। बाकी 4 भरा वगैरह खेती बाड़ी भी करते हैं, ते आड़ा की भी दुकान है, ते दूजे भी काम है, पट्टे वट्टे भी काम है। तो मैं इधर जो है कि बॉर्डर ते रह रहा। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਧਰ TDI ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ TDI ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ 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 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ? ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो हम भी किसान हैं जी और आप भी किसान हो जी, और भाईचारा तो है। और जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो उसी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके मन में आया कि इनको रहने के लिए कोई सहूलत दी जाए? मैं तो ये सोचती हूँ जितने भी भाई बहन बाहर सो रहे हैं, मैं सभी को घरों में इधर ले आके सुला। तो बिल्कुल ये अपनापन है ना, क्योंकि जो भी संघर्ष हो रहा है इतनी सर्दी में वहाँ खुले में सारा कुछ करना मुश्किल तो है। सो ये भावना है साडे सत्कारयोग भैन जी। आपका नाम? सुनीता हुड्डा। सुनीता हुड्डा। सुनीता हुड्डा जी। सो इन्होंने पहले देखा था जी सारा वो जो सेवा कर रही हमारी मैं कई बार रोटियां बनवाने भी गई हूँ। अच्छा जी। ਸੋ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ आज बड़ा दुख लगा सुसाइड ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ऐसा ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।